네, 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 32장 말씀입니다. 창세기 32장 3절부터 말씀을 먼저 읽어드리겠습니다. And Jacob sent messengers before him to Esau, his brother in the land of Seir, the country of Edom, instructing them, Thus you shall say to my lord Esau, Thus says your servant Jacob, I have sojourned with Laban, and stayed until now. I have oxen, donkeys, flocks, male servants, and female servants. I have sent to tell my lord, in order that I may find favor in your sight. And the messengers returned to Jacob, saying, We came to your brother Esau, and he is coming to meet you, and there are 400 men with him. Then Jacob was greatly afraid and distressed. He divided the people who were with him, and the flocks and herds and camels into two camps, thinking, If Esau comes to the one camp and attacks it, then the camp that is left will escape. And Jacob said, O God of my father Abraham, the God of my father Isaac, O Lord, who said to me, Return to your country and to your kindred, that I may do you good. I am not worthy of the least of all the deeds of steadfast love and all of the faithfulness that you have shown to your servant, for with only my staff I crossed this Jordan, and now I have become two camps. Please deliver me from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, that he may come and attack me, the mothers with the children. But you said, I will surely do you good, and make your offspring as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. So he stayed there that night, and from what he had with him he took a present for his brother Esau, 200 female goats, and 20 male goats, 200 ewes, and 20 rams, 30 milking camels and their calves, 40 cows and 10 bulls, 20 female donkeys and 10 male donkeys. These he handed over to his servants, every drove by itself, and said to his servants, Pass on ahead of me, and put a space between the drove and drove. He instructed the first, When Esau my brother meets you and asks you, To whom do you belong? Where are you going? And whose are these ahead of you? Then you shall say, They belong to your servant Jacob. They are a present sent to my lord Esau, and moreover he is behind us. He likewise instructed the second and third, and all who followed the droves. You shall say the same thing to Esau when you find him. And you shall say, Moreover, your servant Jacob is behind us, for he thought, I may appease him with the present that goes ahead of me, and afterward I shall see his face. Perhaps he will accept me. So the present passed on ahead of them, and he himself stayed that night in the camp. The same night he arose and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 children, and crossed the ford of the Jabbok. He took them and sent them across the stream, and everything else that he had. And Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of his joint as he wrestled with him. Then he said, Let me go, for the day has broken. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. And he said to him, What is your name? And he said, Jacob. Then he said, Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men, and have prevailed. Then Jacob asked him, Please tell me your name. But he said, Why is it that you ask my name? And there he blessed him. So Jacob called the name of the place Peniel, saying, For I have seen God face to face, and yet my life has been delivered. The sun rose upon him as he passed Peniel, limping because of his hip. Therefore to this day the people of Israel do not eat the sinew of the thigh that is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip on the sinew of the thigh. 창세기 32장 말씀을 중심으로 야복강 야곱의 감사와 기도라는 제목으로 하나님 말씀을 전하겠습니다. 오늘 본문에서는 창세기에 있는 족장 중에 하나인 야곱이 나옵니다. 야곱의 일생에서 가장 성공했던 순간 중에 하나가 될 것입니다. 그가 혼자 오지 않고 큰 떼들과 함께 거느리고 옵니다. 지금 소와 양과 염소, 낙타, 덩키, 노새죠. 그 다음에 그다음에 노예들, 그리고 가족들이 함께 이제 고향으로 돌아오고 있습니다. 20년 만에 돌아오는 고향입니다.
그런데 그를 맞으러 나오는 형이 있습니다. 근데 형이 혼자 오지 않고 400명의 장정들과 함께 옵니다. 호위 군대인지 아니면 야곱을 치러 오는 군대인지 모르는 것입니다. 환대를 하러 오는 것일까요? 전쟁을 하러 오는 것일까요? 하여간 그러한 만남의 직전에서 32장에 야곱의 상황이 놓여 있습니다. 창세기를 읽으시면 27장에서 벌써 야곱이 어렸을 때 형 에서를 속이게 됩니다. 형 에서를 속이고 아버지 이삭을 속여서 그 형이 받을 장자의 축복을 빼앗습니다. 그러자 형이 이제 이 동생 죽여버리겠다 이렇게 복수의 칼날을 갈죠. 그 말을 듣고 부모가 이 야곱을 삼촌에게로 보냅니다. 그리고 28장에 가면은 그 야곱이 정말 밤새 도망을 칩니다. 형을 피해서 도망을 치는데 홀로 지팡이 하나 의지해서 그냥 죽이러 오는 형을 피해서 달아나 갑니다. 그리고 그날 밤이 저물어서야 이제 깜깜한데 혼자 잠을 자게 됩니다. 외롭고 춥고 돌베개를 베면서 자는 그날 밤입니다. 근데 그날 밤 그 외로운 상황에서 꿈을 꿉니다. 하나님의 천사들이 그 계단으로 하늘을 오르락 내리락 거리는 꿈을 꾸고 그 하늘을 오르락 내리락 거리는 그 제단 끝에는 여호와 하나님께서 서 계십니다. 말로만 듣던 아브라함과 이삭의 하나님, 그 하나님이 나타나셔서 내가 너를 지켜주겠다. 내가 너를 큰 무리를 얘기하고 바닷가의 모래처럼 내 자손이 많게 해주겠다. 돌보아주겠다. 말씀해 주십니다. 이날 밤 이 꿈을 꾸면서 야곱이 큰 확신과 위로를 얻습니다. 주님이 지켜주시는구나. 나 같은 이 실수한 사람도 주님이 지켜주신다고 했구나 하면서 크게 감격을 합니다. 그리고 불안에 떨던 마음이 좀 진정이 되고 거기에 돌을 세워서 이 베델이다 하고 기념을 하면서 갑니다. 그 뒤로 20년 동안 삼촌 집에서 고생을 많이 하지만 어쨌거나 20년 동안 주님이 지켜주셨어요. 그리고 결정적으로 큰 부를 이루게 하셨습니다. 이삭이 야곱이 손을 대는 것마다 양떼와 소떼가 번성을 하여서 큰 부를 이루게 되었습니다. 지금 보십시오. 온 가족들과 자녀들과 그리고 온 자기의 동물원을 이끌고 고향으로 돌아오고 있습니다. 얼마나 20년 만에 고향으로 돌아오는 그 보따리가 풍성합니까? 심지어 형이 혹시 오면 혹시 한 무리를 치게 되면 반이라도 살려야 되기 때문에 무리를 두 때로 나눕니다. 그래서 앞에서 먼저 전쟁이 겹치면 여기는 좀 잃어버리더라도 뒷부분이나 살릴 수 있도록 아예 떼를 두 때로 나누게 됩니다. 옛날에는 혼자 갔었어요. 근데 지금은 하나를 잃고도 또 남은 떼가 있을 정도로 떼가 두 떼가 되는 정도의 동물원이 두 개가 된 것이죠. 아내는 몇 명입니까? 4명입니다. 거기서 난 아들이 12명입니다. 딸 1명, 최소한의 딸 1명 해서 양, 소, 염소, 낙타, 늑대, 아니 늑대는 아니고 그 덩키 두 떼나 이루는 그 큰 거부가 되어서 이사를 아주 대대적으로 하고 있는 중입니다. 그런데 야곱이 이제 기도하지요. 하나님, 은총을 베푸신 그 은혜가 너무나 20년 동안 컸습니다. 감사합니다. 감당할 수 없습니다. 지금은 두 때나 되었습니다. 직접적으로 감사합니다라는 말은 없죠. 하지만 감사의 마음을 느낄 수가 있죠. 지금은 두 때나 되었습니다. 옛날에 20년 전에는 혼자 잤는데 지금 이제 요단강의 지류인 야복강을 건너면서는 이제 에서의 지경, 그 자기 고향 땅으로 돌아가려고 하는 그 국경을 넘으려고 하는데 지금은 두 때나 되었습니다. 그럽니다. 여기에는 감사합니다라는 말, 감사합니다 이런 말이 없죠. 그렇지만 분위기상 감사한다는 내용이겠어요. 그래서 하나님의 은혜가 너무 큽니다라고 이제 기도하는 것 같아요. 근데 우리가 좀 찝찝한 감이 있습니다. 아니, 두 때나 이루었다. 동물원을 두 개나 이끌고 아내 4명, 12명 아들 이끌고 가면 금의 환양. 이제 30대, 40살
가까워지는 이 야곱의 중년은 고향에 와서 큰 행복한 걸 꿈꾸게 될 수 있는데 감사하려면 너무너무 감사해야 되죠. 그런데 그 은혜에 대한 감격이 잘 느껴지지 않습니다. 큰 때를 이루었습니다. 하나님 소를 주셔서 감사합니다. 양을 주셔서 감사합니다. 염소를 주셔서 감사합니다. 뭐 감사할 게 되게 많은데 오늘 이 야곱의 기도에 보면 감사가 적어요. 감사하는 것 같은 느낌은 있는데 충분하지 않아요. 감사해야 될 것 같은데 이 감사가 나오질 않아요. 그 이유를 여러분 아시겠죠? 머릿속이 복잡해서 그래요. 야곱은 지금 한가롭게 하나님 감사합니다. 뭐 이렇게 금은환영 축제 속에서 돌아가는 게 아니에요. 머리가 복잡해요. 고향에 이제 새로운 가면 정착을 다시 해야 되는데 이 많은 양떼와 소떼를 어디다가 놓아서 풀려서 이 부를 계속 유지하고 번성을 시켜서 사업을 새로 시작해야 되는가? 새로운 땅에 가서 어떻게 이웃들과 관계를 맺어야 될 것인가? 뭐 그런 여러 가지가 있고 뭐 부모님 아버님 만나면 참 좋겠지만 아 무엇보다도 형 에서가 걱정이 되죠. 에서는 지난 20년 전에 나 자기 죽이겠다고 하는 그 털복숭이 사냥꾼 형입니다. 아주 지금도 아주 튼튼할 거예요. 그런데 그 형이 400명을 이끌고 지금 자기에게 오고 있다고 합니다. 이게 지금 죽이려고 하는 건지 아니면 때리려고 하는 건지 어쨌거나 때리든지 만나든지 욕을 먹든지 일단 한번 만나야 돼요. 이것을 만나지 예서를 만나지 않고서는 들어갈 수도 없어요. 쫓겨날 수도 있겠어요. 그러니 에서를 만나서 죽든지 살든지 해결을 해야 하고 그 원한을 갚아줘야 됩니다. 아니면 때를 한 때를 다 받으세요. 아니 그 앞에 물론 예물을 드렸지만 예물이 부족하면 그 선물만 받고도 고맙겠지만 부족하면 습격을 하면 절반을 잃고 나서 절반은 어디 가지고 사막으로 도망가야 될 그런 상황인 것입니다. 아니면 자기도 죽을 수가 있겠죠. 그래서 선물부터 앞서 보내고 때를 두 때로 나눠서 이 세 군데로 나눠서 가고 있는데 마음속에 걱정과 불안이 있어요. 근심이 있어요. 할 일이 꽉 차 있어요. 그러니 기도를 이 감격적인 순간에 고향으로 돌아오면서 감사를 기도를 하는데 감사가 적은 거죠. 하나님 지켜주셔서 감사하긴 한데 지금 머릿속에 생각이 많아요. 그러니 우리가 볼 때 참 많이 감사할 것 같은데 야곱이 감사가 적은 기도가 나온다. 우리 현대 미국에서 추수감사절을 맞는 우리의 모습이 바로 이와 같지 않을까요? 우리도 은혜를 많이 받았지만 그 받은 은혜에 비해서 감사가 너무 적지 않습니까? 헤아려 보면 지난 1년간 또 지난 20년간 우리가 받은 은혜가 얼마나 크고 감사할 제목이 얼마나 많습니까? 아니, 감당할 수가 없을 것입니다. 그 은혜가 너무 감격스러울 것입니다. 예, 그렇습니다. 그럼 우리 머릿속은 아는데 우리 마음이 벅차질 않아요. 풍성하고 감격적으로 감사가 되지 않습니다. 농경 사회에서는 좀 생활이 단순했던 것 같아요. 열심히 일하고 씨 뿌리고 밭 갈고 뭐 해가지고 가을에 추수를 다 마치고 나면 겨울에 할 게 없어요. 그래서 창고에 다 쌓아놨으니 30배를 거뒀든 60배를 거뒀든 100배를 거뒀든 그냥 쌓아놓고 나서는 이제 2월달 씨 뿌릴 때까지 그냥 노는 거예요. 그러니 1년에 하나님께서 주신 얼마를 주셨는지 그 성적표가 이미 곳간에 다 쌓여 있잖아요. 그 결산을 받아보니까 올해는 30배를 주셨구나. 감사하네. 100배를 주셨네. 너무 감사하네. 이렇게 딱 감사할 수가 있어요. 그리고 3개월 동안은 축제를 지키며 감사의 절기를 들어갈 수가 있어요. 그런데 우리 지금 산업사회 아닙니까? 우리는 회계 연도가 아직 끝나지 않았습니다. 기업은 계속해서 일을 진행해야 되고 아직 결산이 아직 안 됐어요. 그러니 얼마나 감사할지 잘 몰라요. 학생들 학기가 이제 시작되었어요. 9월에. 뭐 졸업을 한 게 아니라 졸업을 해서 이미 들어갔어요. 새로운 학교에 들어가 가지고 이제 뭐 그 감사는 옛날에 했고
지금 새 학기 시작돼가지고 중간고사 끝나고 이제 감사절기가 되는 게 아니고 기말고사가 남아 있어요. 기말고사 잘 봐야 감사할 텐데 그것도 1학기 감사 아니에요. 다음 해 들어가든지 졸업을 하든지 해야 또 감사가 될 텐데 이게 이 타이밍이 맞질 않아요. 추수할 시즌이 아니라 지금 열심히 일할 시즌 아닙니까? 그러니 추수감사절이라고 해서 연휴라고 쉬는데 머릿속으로는 복잡하고 할 일이 많았고 해야 될 시즌이 너무 할 일 스케줄이 복잡한 거예요. 이런 때 우리가 의도적으로 감사하는 날을 잡지 않으면 감사하기가 쉽지 않습니다. 멈춰서서 그동안 받은 은혜와에 감격하고 돌아볼 겨를이 없습니다. 그런데 이 추수감사절은 국가에서 공휴일을 지정해서 밥 먹으라고 하면서 돌아보라고 할 수 있는 그런 기회가 됩니다. 그래서 우리가 멈춰서서 한 해 주신 은혜를 돌아보며 감사할 수 있는 기회가 됩니다. 그러므로 이번 추수감사절에는 우리가 하나님께 어떻게 감사드릴까 한번 생각해 보길 바랍니다. 근데 장애가 하나 있죠. 멈췄어요. 칠면조도 먹어요. 파이도 먹어요. 그런데 감사할 수 없어요. 그렇겠죠? 왜요? 머릿속에 아직도 일이 많이 남아있어서 그래요. 추수감사절 음식을 먹는다고 감사가 나오는 게 아니고 일이 남아있어요. 우리가 앞으로 농부가 아닌 이상, 농부도 지금 힘들겠지만 농부가 아닌 이상 다 끝내고 이젠 쉬자 하는 일은 별로 없습니다. 계속 일들이 일어납니다. 끊임없이 일어납니다. 늘 중요하고 급한 일들이 쌓여 있습니다. 우리의 삶은 늘 긴급한 상황이라고 늘 해치워야 될 일이 많습니다. 뭐 하나 끝내서 감사하겠죠. 그런데 나머지 투두 리스트에서는 또 해야 될 일이 너무너무 많이 있어요. 이렇게 머리가 복잡한 상황에서는 진정한 감사가 나오기 어렵습니다. 감사하죠. 감사한데 주님, 기도 제목과 할 일과 또 부탁할 일 너무너무 많아요. 이거 해결할 게 많아요. 그래서 막 머리로 신경을 쓰면서 칠면조를 먹는데 감사가 충분하지 않은 거예요. 지금 야곱의 모습과 우리의 모습이 같은 거예요. 두 때나 이루었습니다. 감사한데 지금 에서를 만나야 되는데 어떡하죠? 새로운 것에 들어가야 되는데 걱정됩니다. 속상합니다. 어떻게 할지 미래가 불안합니다. 바로 그럴 때 혼자 있어야 합니다. 진정한 감사를 들으려면 우리가 혼자 남아서 하나님과 만나고 우리의 직면한 문제를 아뢰고 우리의 삶에서 돌보시는 그 은혜를 다시 믿어야 합니다. 그래야 다시금 우리 삶에서 감사와 믿음이 솟아날 것입니다. 그래서 야곱은 때를 앞서 보내고 식구들을 다 보내고 혼자 그 야복강, 개울이죠. 스트림을 건너지 않습니다. 그리고 혼자 남아서 밤새도록 천사와 씨름하며 기도합니다. 20년 전에 바로 홀로 혼자 베델에서 잠자던 그 야곱이 이제 20년 뒤에는 또 역시 가족들을 다 보내고 혼자 남아서 하나님 만나고 싶어 합니다. 이것이 야복강에서 했던 야곱의 기도입니다. 그날 밤에 홀로 씨름하며 기도합니다. 물론 이 씨름했던 상황 속에서 야곱이 어떻게 기도했다. 기도 문장은 잘 보이지 않습니다. 그런데 그 심정은 느껴지지요. 지금 하나님의 축복을 받아야겠다. 그 축복이라는 것은 뭐 돈과 소떼가 늘어나는 게 더 이상 아니죠. 형 에서를 만나야 되는데 죽지 않아야겠다. 에서의 원한이 풀어져야겠다. 그리고 내가 어떻게든지 고향에 들어갈 수가 있어야겠다. 이런 확신을 얻지 못하면 이 강을 건널 수가 없기 때문에 끝까지 매달립니다. 그래서 이 씨름 같은 기도 같은 씨름을 하는데 밤새도록 합니다. 한 번, 자, 기도하자 했다, 앉았다고 해서 기도가 나오는 것이 아니고 하나님을 만나게 되는 것이 아니죠. 네, 기도하는 시간이 필요하죠. 날이 새도록 씨름을 하고 근심하고 매달리고 붙잡습니다. 그 천사가 이제 가야 되니까 허벅지를 막 칩니다.
그런데도 야곱이 삿발을 놓지 않고 매달려요. 끝까지 매달려요. 그러자 천사가 네가 이겼다 한 답을 듣게 됩니다. 그리고 그때 그날 아침에 새벽녘에 야곱은 하나님을 뵙습니다. 하나님의 얼굴을 뵙니다. 그래서 그 얼굴을 브니엘, 하나님의 얼굴을 배웠다라고 이름을 붙이게 됩니다. 그 기도를 통해서 야곱은 그날 밤 드디어 하나님을 만나게 되었습니다. 자기를 지켜주셨던 하나님, 그리고 지금도 돌보시는 하나님, 나에게 큰 은총을 베푸셨던 하나님, 그리고 앞으로도 베푸실 하나님, 약속을 지켜서 나를 큰 때를 이루게 하신 하나님, 그리고 그 약속대로 앞으로도 나를 지켜서 내 자손의 수가 셀 수 없을 정도로 번성하게 하겠다고 약속하신 하나님이 그 약속을 지키실 것을 믿게 된 것입니다. 이 양떼를 두 때나 이루게 하신 하나님이 이번에도 지켜주실 것이다. 라반 삼촌 라반의 속임수에서도 나를 지키신 주님이 우리 형 에서의 손에서도 나를 지키실 것이다 라고 확신하게 되었다. 하나님의 얼굴을 보고 나서야 그에게 믿음이 다시 오게 됩니다. 믿음이 생기게 되니 감사하게 되겠죠. 부자가 되었다고 감사되는 것이 감사할 수 있는 것이 아닙니다. 일이 진행되었다고 기쁜 것이 아닙니다. 참으로 진정한 감사는 하나님을 만나고 그리고 그의 은혜를 확신하고 우리 믿음이 다시 생길 때 감사가 됩니다. 그래야 믿음으로 감사할 수 있습니다. 과거에 베풀어진 은혜를 깨닫고 현재도 벅찬 느낌이 충만하고 앞으로도 장차 나를 지켜주실 것을 확신하고 보장하는 그 마음이 생길 때 그 믿음으로 감사의 기도를 드릴 수 있게 되는 것입니다. 우리의 모습도 야곱처럼 머릿속에 많은 일들이 아직 분주합니다. 감사한 것도 있지만 여전히 해야 할 일이 많은 그 복잡한 상황 속에 있습니다. 우리도 야복강에 서 있는 야곱처럼 분유합니다. 이럴 때 야곱처럼 우리도 멈춰 서야겠습니다. 야복강에 멈추고 주님과 홀로 만나십시오. 주님과 씨름하고 마땅히 감사할 것을 감사하고 마땅히 믿어야 할 것을 믿고 또 마땅히 구해야 될 것을 주님께 구하십시오. 그리고 주님을 의지하여서 하나님께서 예비하신 복을 받아 누리십시오. 주님의 얼굴을 배워야겠습니다. 야곱이 브니엘 하나님의 얼굴을 배웠다라고 그 장소를 명명한 것처럼 우리도 이곳에서 하나님을 다시 만나 그의 음성을 들어야 되겠습니다. 그러면 주의 얼굴을 배웠다는 우리 영혼이 알게 것을 우리 영혼이 알게 되면 우리 믿음이 속에서부터 다시 차오르게 되고 지난날의 과거의 돌보심을 확신하게 되고 그 은혜에 진정으로 감사하게 됩니다. 현재도 지키시고 물론 미래에도 장차 굳게 지킬 것을 확신히 알게 되는 것입니다. 그날 야곱의 이름이 이스라엘로 바뀌는 것처럼 우리도 하나님의 얼굴을 보게 된 그 기도 순간에 새로운 사람이 되는 것처럼 우리의 믿음이 새롭게 됩니다. 그러므로 이제 우리의 감사절을 맞는 여러분들은 하나님의 얼굴을 구하고 주님 앞에 아래 것을 아뢰십시오. 그리고 우리 그러면 주님께서 지키시는 돌보심을 확신하게 되고 우리의 모든 근심 걱정이 떠나 비로소 참으로 주님께 감사드릴 수 있게 될 것입니다. 홀로 야복강에 가서 주님의 얼굴을 구하십시오. 주님의 얼굴을 끝내 마주하게 된다면 우리도 그날 우리의 야복강에서 감사의 제단을 쌓게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희들은 믿음이 없으므로 감사가 적었습니다. 말로는 입으로는 감사드린다고 하지만 진정하고로 벅차오르는 그 감격 속에서 믿음으로 드리는 감사는 참으로 오래전의 일이 되었습니다. 머릿속에는 분주한 일과 해야 될 일로 가득 차 있습니다. 주님, 이런 상황 속에서 다시 한번 추수감사절을 맞게 되는데 주님 다시 한번 은혜를 베풀어 주옵소서. 다시 한번 저희의 얼굴을 맞대어 주옵소서. 그리하여서 지난날 베푸신 그 은혜를
진정으로 감사하고 우리 속에 있는 모든 기도 제목과 걱정과 근심을 떨쳐버리고 주님 안에서 새로운 믿음으로 다시 서게 도와주십시오. 그의 얼굴과 그의 음성을 듣고 우리 마음이 속으로부터 기뻐하고 평안해지고 믿음이 새로워져서 새로운 사람이 될 수 있도록 저희를 붙들어 주십시오. 이제 오는 추수감사절 기간 중에는 가족과 함께 행복하고 기쁨의 교제를 나눌 뿐만 아니라 홀로 서서 주님 안에서 주님 앞에서 우리의 믿음이 새로워져서 새 사람이 되는 은혜를 베풀어 주옵소서. 그러면 우리가 진심으로 전심으로 주님께 감사 올리고 믿음으로 다시 한번 걸어가겠나이다. 예수님 이름으로 기도드립니다.